Hello students, welcome to the classes on business regulations. In this video we are going to study about the differences between sale and an agreement to sale. In my earlier video I have discussed about the meaning and definition of a contract of a sale of goods. In this video we will see the distinction between sale and agreement to sale. Before going into the points of differences between these two, we have to make sure that we understand the concept of sale. In a sale transaction, there should be two people. One is the buyer, the other one is the seller. Seller is the person who owns the goods, who is the owner of the goods, who possesses the goods. Not just possession of the goods, he should have the ownership of the goods. ಏಕೆಂದರೆ if seller is not the owner of the goods, he cannot sell it. Because ನನ್ನದಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾನು ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ? Can I sell Vidhan Soda now? No. It's not my property. It's the property of the government. So, ನನ್ನದಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Therefore, the seller should be the owner of the goods and he should possess the goods which he is intending to sell it to the buyer. ಬೈಯರ್ಗೆ ಮಾರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಸೆಲ್ಲರು ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಯಜಮಾನ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ seller should have the goods and he should be the owner of the goods and he should be ready to deliver that goods to the buyer, and also he should be ready to transfer the ownership of the goods to the buyer. ಸೊ ಮೊದಲು ಸೆಲ್ಲರ್ ಓನರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ. ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಟು ದ ಬೈಯರ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು, ಒಂದು ಗೂಡನ್ನು, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಪರ್ಚೇಸರ್, ದ ಬೈಯರ್, he will become the owner of the goods which he has bought. That means the ownership transfers from seller to the buyer. At the same time, the cost of the goods, the price of the goods, the money, the cash or the reward, the value of the goods, the price will transfer from buyer to the seller. Then only a sale transaction will get completed. ಒಂದು ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಬೈಯರು ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲರು ಇಬ್ಬರು ಇರಬೇಕು. ಸೆಲ್ಲರ್ ಹತ್ರ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ಸೆಲ್ಲರೇ ಓನರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮಾರುವಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸೆಲ್ಲರ್ಗಿರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಬೈಯರ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಬೈಯರು ಓನರ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಓನರ್ಶಿಪ್ ರೈಟ್ಸು ಸೆಲ್ಲರಿಂದ ಬೈಯರ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೈಯರಿಂದ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಲೆಟ್ us see the difference between sale and an agreement to sale. The first point of distinction is transfer of property. Here property means ownership. Here property means ownership. The property of goods passes from the seller to the buyer immediately. Immediately. ಒಂದು ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ the property, the ownership of the goods will transfer from seller to buyer immediately. There will not be any delay of transfer of ownership rights. The transfer of ownership rights for the goods will happen immediately in a sale transaction. So, seller is no more owner of the goods sold. It is an executed contract. It's a completed contract. Sale is a completed contract. As soon as the sale transaction takes place, seller ceases to be the owner of the goods. The buyer will become the new owner of the goods. He will attain the new ownership rights for the goods which he has just now bought. ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಬೈಯರು ಯಜಮಾನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ. ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಎ ಶಾಪ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್, as soon as you get that product into your hand, you will become the owner. ಈಗ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 10,000 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅದರ ಓನರು. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮುರಿದಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ದಿ ಓನರ್. ಅಂಗಡಿಯವನು ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ತಾನ? ಅಂಗಡಿಯವನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಹೋಗಲೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆಗೋಯ್ತು, ಇದು ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು. ಸೊ ದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ರೈಟ್ಸ್ ಪಾಸಸ್ ಟು ದಿ ಬಯರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರು he will lose his owner rights and buyer will become the owner of the products. ಇದು ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. In agreement to sell, what happens? The transfer of property of goods is to take place in a future time. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ the ownership rights will be transferred at a future time subject to certain conditions to be fulfilled. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೂಡ್ಸು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ಬರುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ವಾ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟ್. ಓನರ್ಶಿಪ್ಪು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಗೂಡ್ಸು ಇರ್ಬೋದು, ಇರದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೇಲನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಬಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೇಲ್ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, where the transfer of property will not take place immediately. It will take place at a future time depending upon certain conditions. First point of distinction, the ownership rights passes to the buyer immediately in sale, but in agreement to sell the ownership rights will not pass immediately. It will pass at a future time depending upon certain conditions. And sale is an executed contract. Agreement to sale is a executory contract. Going to the next point of difference, type of goods. Normally a sale can take place only in case of existing and specific goods. Existing. At the time of sale transaction, the goods are physically existing in the hands of seller. ಸೆಲ್ಲರ್ ಹತ್ರ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೆಲ್ಲರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಆ ಗೂಡ್ಸು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ದ ಬೈಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ವೆರಿಫೈ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು, ಈಗಿದೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್. ಅಂತಹ ಗೂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೇಲಲ್ಲಿ mostly in case of future and contingent goods. Future and contingent goods, not existing goods. Existing goods ಅಂದರೆ ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಗೂಡ್ಸು. ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗಿಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಸಪೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಗಾರ್ಡನ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನೊಂದು 1 month 2 months 3 months ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಬೈ ದಟ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ ದಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗುಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗುಡ್. ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸು, ನಮಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಗೂಡ್ಸ್, ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟ್. ಅದನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ come into existence at a future date, those are future goods. So agreement to sell will deals with future goods, not existing goods. Not existing goods. And future goods are always uncertain. Existing goods ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಟನಿಟಿ. ಬಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್. ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಬರಬಹುದು, ಬರದೇ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬರುವಂತಹ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬರುವಂತಹ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬರದೇನೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆ ಗೂಡ್ಸು. ಲೈಕ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟೀಮರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಬೈ ಆರ್ ಸೆಲ್ ದಟ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ. ಆ ಸ್ಟೀಮರ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಗೂಡ್ಸ್ ಬರದೇ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್. The second type of difference between sale and agreement to sell,
Sale transaction will happens in existing and specific goods. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸನ್ನೇ ನಾವು ಬೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬೈಯರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೇಲಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ created or it will be produced or it will be transported or it will be arised in a future uncertain condition. Moving on to the next point of difference between sale and agreement to sale. Risk of loss. Risk of losing goods. Risk of loss. In a sale transaction, if the goods are destroyed, the loss falls on the buyer, even though the goods are in the possession of the seller. Risk of loss ಯಾರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? Simple understanding here is, in a sale transaction, the ownership rights of the product will immediately transfer to the buyer. That means the buyer will become the owner of the goods. ಯಾವಾಗ buyer will become the owner of the goods, the loss arising out of that goods, if the goods are lost or if the goods are destroyed, the loss will be borne by the buyer and not the seller. Not the seller. Alva? Suppose you go to a ice cream parlor. You purchase an ice cream. Let us say 40 rupees. You paid the shopkeeper. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನೀನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಒನ್ ಮಂಕಿ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಚ್ಡ್ ದಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಸೊ ಲಾಸ್ ಯಾರಿಗೆ? ಯಾರಿಗೆ ಲಾಸು? ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ನೋಡಿ ಕೋತಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಇಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಗೂಡ್ಸ್ while you are the owner of the goods, the loss should be borne by yourself. ಆಮೇಲೆ one more interesting point here is, the buyer has to bear the loss of goods even if the goods is in the possession of the seller. ಯಾವಾಗ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಬೈಯರ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಗೂಡ್ಸು ಬೈಯರ್ ಹತ್ರನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಗೂಡ್ಸು ಸೆಲ್ಲರ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಲಾಸು ಬೈಯರ್ಗೇನೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಹಿಯರ್. ಲಾಜಿಕ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ಯಾರು ಓನರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಲಾಸು ಅವರಿಗೇನೆ. ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ಓನರ್ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಲಾಸು ಅವರಿಗೇನೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ, ಗೂಡ್ಸು ಬೈಯರ್ ಹತ್ರ ಆದರೂ ಇರಬಹುದು, ಗೂಡ್ಸು ಸೆಲ್ಲರ್ ಹತ್ರ ಆದರೂ ಇರಬಹುದು. ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಬೈಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಕಮ್ ದ ಓನರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ the ownership of the products will be immediately transferred to the buyer. Therefore, buyer is the owner of the goods. The loss should be borne by the buyer only. Risk of loss will be on the buyer in case of sale transaction. In an agreement to sell, if goods are destroyed, the loss falls on the seller. Agreement to sell ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? In an agreement to sell, the ownership rights is not passed to the buyer. The ownership rights are still in the hands of the seller only. Therefore, seller is the owner of the goods in the agreement to sell transaction. Therefore, any loss happening to the goods, if the goods are destroyed or lost, the loss should be borne by the seller, even if the goods are in the possession of the buyer. Try to understand. ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ? ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಲಾಸು ಓನರ್ಗೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಓನರ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಯಾರು? ಬೈಯರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಟು ದ ಬೈಯರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಬೈಯರ್ ಈಸ್ ದ ಓನರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಾಸು ಬೈಯರ್ಗೇನೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೇಲಲ್ಲಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಬೈಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಓನರ್ಶಿಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿ ಬೈಯರ್ ಅಟ್ ಎ ಲ್ಯಾಟರ್ ಡೇಟ್, ಅಟ್ ಎ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟ್. ಅಂದರೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ನೂ ಬೈಯರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಓನರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಸೆಲ್ಲರ್.
When seller is the owner of the goods under agreement to sell, the loss of risk of goods will falls on the seller himself, even though the goods are in the possession of the buyer. ಗೂಡ್ಸ್ ಬೈಯರ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಓನರು ಸೆಲ್ಲರೇ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಅದರ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಲಾಸು ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, risk of loss will be on buyer in sale transaction, risk of loss will be on seller in agreement to sell. ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕು ಬೈಯರ್ಗಿರುತ್ತೆ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕು ಸೆಲ್ಲರ್ಗಿರುತ್ತೆ. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. If the buyer fails to pay the price of the goods in sale transaction, if the buyer fails to pay the price of the goods, if there is a breach of a contract, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? Seller can sue for the price. If there is a breach of contract, ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬೈಯರ್ ಏನಾದರೂ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಏನು ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಹೀ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ದ ಪ್ರೈಸ್, ಹೀ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್ ಎ ಕೇಸ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಹೀ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ನೋ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಂಗಿಲ್ಲ ಇನ್ ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ? ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಬೈಯರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಬೈಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಓನರ್. ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಏನೂ ರೈಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಅವನ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಅವನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರೋ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇಲೇ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ರೈಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬೈಯರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೈಟ್ಸ್. Even though if buyer has not paid the price of the goods, the seller cannot take back the goods. He can only file a complaint or case to get back the price of the goods. ಆ ಗೂಡ್ಸಿಂದ ನನಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಿನ ದುಡ್ಡು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ನನ್ನ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಸೆಲ್ಲರ್ ಹೇಳಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಓನರ್, ಹೀ ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ದಿ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ಪು ಬೈಯರ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಸೆಲ್ಲರು ಓನರ್ ಅಲ್ಲ. ಓನರ್ ಅಲ್ಲದೇ ಇರೋವಂಥವನು ನನ್ನ ಗೂಡ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವನದೆಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸು. ಗೂಡ್ಸ್ ಯಾರ್ದು? ಇವಾಗ ಬೈಯರ್ದು. ಸೊ ಬೈಯರ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಅವ್ನು ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬೈಯರ್ಗೆ ನಾನು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ದುಡ್ಡು ನನಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಷ್ಟೇ. ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಕೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಶೂ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಈವನ್ ದೋ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್. ನೋಡಿ, ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಗೂಡ್ಸು ಸೆಲ್ಲರ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ರೀಸೇಲ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬೈಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇವನಿಗೆ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರೈಟ್ಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್. If there is a breach of contract by the buyer, the seller can only sue for the damages and not for the price. Agreement to sell ಅಲ್ಲಿ seller can sue for damages, not for price. Why? Because seller is the owner of the goods. He can take back the goods. Agreement to sell transaction ಅಲ್ಲಿ ಬೈಯರ್ ಏನಾದರೂ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರೈಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ seller can take back the goods and also he can sue for damages. ನನಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದೇ ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೇಲ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೇಲ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀಚ್. ವೆನ್ ದ ಬೈಯರ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, if it is a sale transaction, seller cannot touch the goods
but he can sue for the price of the goods. On the other hand, in agreement to sale transaction, the seller can have the goods and he can claim for the damages, not for the price, he can claim for the damages. Then, right to resell. In case of sale transaction, right to resell ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. How can he sell the goods? The basis for this is all the first point, that is transfer of ownership. In sale transaction, if the ownership transfers to the buyer immediately, buyer has become the owner, the seller will lose his ownership rights, the seller cannot resell. ನೀನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆಯವನಿಗೆ ಮಾರಂಗಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬೈಯರ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ, ನೀನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾರಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಎ ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಸೆಲ್ಲರ್ ಕೆನಾಟ್ ರೀಸೆಲ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. Seller cannot resell the goods. In a sale transaction, seller cannot resell the goods. Resell the goods ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ he can sell the goods. He can resell the goods. ಆ ರೀಸೆಲ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೈಯರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೈಯರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೇಲಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಎ ಈಸ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಎ ಸೋಲ್ಡ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ. ಎ ಸೋಲ್ಡ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೇಲ್. ಬಿ ಫೇಲ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಎ. ಬಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಗೂಡ್ಸು, ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರೀಚ್ಡ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಈಗ ಎ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? He can sell the same goods to C. He can sell the same goods to C. Now, there are two owners. ಯಾರು? Two buyers. Owners ಅನ್ಬಾರ್ದು. Two buyers. A first sold his goods to B. Then, when there is a breach of contract by B, A sold the same goods to C. Now, who will get the actual ownership of the goods ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಓನರ್. ಬಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೇಲ್ ಅವನಿಗೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಓನರ್ ವೆನ್ ಹಿ ಬೈಸ್ ದಟ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಗೂಡ್ಸು. ಗೂಡ್ಸು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕು. ಗೂಡ್ಸು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕು. ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬೈಯರಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬೈಯರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೂಡ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು. ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ನ್ಯಾಚ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೈಯರ್. ಒನ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, buyer will become the real owner of the goods. He can enjoy the rights on the goods. No one can question his ownership rights, even if there is a breach. ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಬೈಯರ್ಗೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈವನ್ ದೋ ಬೈಯರ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಅನ್ನೋದಾದರೂ ಕೂಡ ರೈಟ್ ಮೇಲೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೈಯರ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಎ ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬೈಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೇಲಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪರ್ಸೋನಮ್ ಅಂದರೆ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಟು ದಿ ಬೈಯರ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದಿ ಸೆಲ್ಲರ್. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೇಲಲ್ಲಿ ಬೈಯರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋ ರೈಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಲರ್ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಲರ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಸನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ, ಬ್ರೀಚ್ ಆದರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅವನು, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬೈಯರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, ಬಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ದ ಬೈಯರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಪರ್ಸನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್, ನಾಟ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, insolvency of buyer. If the buyer becomes insolvent, what happens in sale transaction?
If buyer becomes insolvent before he pays for the goods, he must return the goods to the official receiver or assignee. He can only claim the rateable dividend for the price of the goods. ಬೈಯರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಪಾಪರ್ ಆಗೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, ಬಟ್ ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ರೈಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ? ಬೈಯರ್ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ? ಬೈಯರ್ಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ಲರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬೈಯರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸೈನಿ ಆಫ್ ದಿ ಬೈಯರ್. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಸೆಲ್ಲರು ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಬೈಯರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಪಾಪರ್ ಆಗೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೆಲ್ಲರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಬೈಯರ್ಸ್ ಅಸೈನಿ. ಅಸೈನಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವರನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರಿಸೀವರ್ ಅಥವಾ ಅಸೈನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಇಫ್ buyer becomes insolvent, the seller has to deliver the goods to the official assignee and he can only claim for the price of the goods. ಆ ಪ್ರೈಸು ಕೂಡ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಎ ರೇಟಬಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಬಹುದು, ಬಂದರೆ ಬರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಸೈನಿ. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೇಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ದ ಬೈಯರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ದ ಪ್ರೈಸ್, ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬೈಯರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ, seller comes to know that buyer is insolvent and he is not in a position to make the payment for the goods, the seller can hold back the delivery of the goods and he can say, I am not going to deliver the goods to you ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬೈಯರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸೆಲ್ಲರು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ ನಿನಗೆ, ನೀನು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗೋಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಸೇಲಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗೂಡ್ಸು. ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್, ಆಗಲೇ ಬೈಯರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆದ, ಈಗ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಫ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ದ ಬೈಯರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಓನರ್ ಟು ದ ಗೂಡ್ಸ್, he can recover the goods from the official receiver or the assignee. ಸೆಲ್ಲರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬೈಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, ಹೀ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಸೈನಿ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಸೈನಿ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗೂಡ್ಸು ನನಗೆ ಕೊಡು. ಸೆಲ್ಲರ್ ನನಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಗಿವ್ ಮೀ ದಟ್ ಗೂಡ್ಸ್, because buyer has the right to enjoy the goods in a sale transaction. ಹಾಗಾಗಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಬರ್ಬೋದು ವಾಪಸ್ಸು. ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲರ್, ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೈಯರ್. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, he can only claim a rateable dividend, not the goods. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ if the seller becomes insolvent, buyer cannot ask for goods. ಗೂಡ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ಪು ಸೆಲ್ಲರ್ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ? ಸೆಲ್ಲರ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈಯರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಪ್ರೈಸು, ರೇಟಬಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ these are the most important differences between agreement to sale and sale transaction. These are very, very, very important. You can expect a question on this in your examinations also. So I hope you understood the points, and if you have any doubts, you can please contact me always.